कॉलेज का है ना, इसको जिस दिन पकड़ेंगे ना तो मोड़ देंगे। 2 दिन इसको देखा है। দেহ কিন্তু নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পোস্টমর্টমের জন্য। আমার তো মোবাইল বদলে ঠিক আছে। Kamu bagai sasam yang gitu like baksa keba susah kayu kene kamu kau cuma pasawi cuma nujat baksa keba heart attack kita kene kau pasawi cuma nujat tapi aku kau cuma abo Simon ya kau itu beram ni bukan tiba abo no saja kene bagai kene serai terus aku kau cuma kamu jika tanah angke jadi ni sasam yang mana abo pulis sebuah ni sini abo pulas jadi sasam naga tu besar angke tu sini orang ni enjoy orang jaga wa tabuk tu Dibi sakam naga phabi sok hajar je hase DGP ni sakam bongte haisole tong koni update rokta mo abono nirona runa ni bagai ne je sakam naga phai sok hajar abono tarbo hase ni to to kok mathumna ro je sakam naga phabi sok hajar abono tarbo ore jaga wo kotor be amni ke nai muthang bahini ne angka abono kobi be CM ko phabi sok hajar je orone hase DGP je sakam yang di kalai mane bono naine ni bagai igake CM ne kubi be Simon lainnya hingga orang sakam dok sak naine ro ne kubi be Simon lainnya kubi kok mata mo ya sana thang ke hase DGP sakam yang di kalai jag ni bagai hase ni korab joten ni nak nai muthang bahini eba sana thang ke police oksi hase ni ko na pia police oksi kabo sakam yang di kalai jag abone bagai belai no hase ni nang jag wono lai jag tamo online tamo ya abon bagai ni updates non rona ni bagai ne aba kalau jadi sakam naga tin korane enjoy hari sakai mane angkin korna jamaatya cameraman tongo amit ya borma updates ni bagai sindai keren doi tongi je tabo BJP bini sakam updates so gomtai bu aborona kaisa jong sawai khana ya ba updates na roi tongai te kutu berani borok bai bu jong updates nanai borok ni kutu tamo samani borok de samane abono de borok na rona ni bagai kai to abor bagai sindai keren doi tongi kalau na ডিজি সাহেব অনুরাগ ধানকর মহোদয়কে 12টা নাগাদ আরো হাসপাতালে আনা হয় ইউএসএল ইমার্জেন্সিতে তখন ওনার পালস ব্লাড প্রেশার বা অন্যান্য সমস্ত জিনিসগুলো রেসপিরেটরিতে অ্যাবসেন্ট ছিল এবং তখন আমরা ওনাকে সিপিআর দিই কার্ডিও পালমোনারি রিসাসিটেশন সব ধরনের প্রচেষ্টার পরেও যখন আর ওনাকে ফেরানো যায়নি মানে ওনার কোনো জীবনীর কোনো সাইন বা সিমটম আমরা বুঝে পাইনি তখন আমরা 12টা 48 মিনিটে ওনাকে আমরা ডেথ ডিক্লেয়ার করি এখন পরবর্তী যেহেতু আমাদের এখানে ব্রড ডেথ আনা হয়েছে সেই কারণে আমরা পোস্টমর্টমের জন্য পাঠাচ্ছি আমাদের এখানে যখন আনা হয়েছে তখন আমরা কিছু পাই আমরা যত অল্প সময়ের মধ্যে যতটা দেখা সম্ভব সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইমার্জেন্সি নিয়ে আমরা চেষ্টা করি তো উনি কি হ্যান্ড করেছে এটা তো এখন পোস্টমর্টমে বলতে পারে যেটা করবো এটা আমাদের ব্যাপার আপনাদের কাছে প্রাথমিক তদন্ত আপনি কি মনে করেন আমরা শুধু কিছু মনে করি আমরা তো একটা ক্রাইসিস পিরিয়ডে তখন এত কিছু দেখার সময় নেই আমরা ওনাকে রিভাইভ করার চেষ্টা করেছি প্রায় 1 ঘন্টা 48 মিনিটের মতো বেশি সময় ধরে আমরা চেষ্টা করি এটা আমরা জানি না এটা পোস্টমর্টমের জন্য পাঠাচ্ছি যেহেতু আমরা জানি না কিছু এখানে এটা পোস্টমর্টমের জন্য আমরা কিছু পাইনি डीजीपी का हालात कैसा है अभी क्या है हमारे डॉक्टर्स अभी काम कर रहे हैं मेरा आपको एक ही रिक्वेस्ट है कि आप काम करने दीजिए और जो भी स्टेटस है हॉस्पिटल की जो हमारे एमएस ऑफिस से इशू किया जाएगा आप थोड़ा सा इंतजार करिए क्या हुआ था वहाँ पे जो बॉडी मिली थी हमने बॉडी यहाँ पे लाई है डॉक्टर्स को हमने अगले अपना जो भी
12টা নাগাদ আরো হাসপাতালে আনা হয় তখন ওনার পালস, ব্লাড প্রেশার বা অন্যান্য সমস্ত জিনিসগুলো রেসপিরেশনতে অ্যাবসেন্ট ছিল এবং তখন আমরা ওনাকে সিপিআর দিই, কার্ডিওপালমোনারি রিসাসিটেশন। সব ধরনের প্রচেষ্টার পরেও যখন আর ওনাকে ফেরানো যায়নি, মানে ওনার কোনো জীবনীর কোনো সাইন বা সিমটম আমরা খুঁজে পাইনি, তখন আমরা 12টা 48 মিনিটে ওনাকে আমরা ডেট দিচ্ছি। এখন পরবর্তী যেহেতু আমাদের এখানে ব্লড ডেথ আনা হয় সেই কারণে আমরা পোস্টমর্টমের জন্য পাই। আমাদের এখানে যখন আনা হয়েছে তখন আমরা কিছু পাই, আমরা যত অল্প সময়ের মধ্যে যতটা দেখা সম্ভব সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইউনিভার্সিটি নিয়ে আমরা চেষ্টা করি। উনি কি হ্যান্ড করেছে? এটা তো এখন পোস্টমর্টম বলতে পারো, যেটা পরবর্তী আমাদের ব্যাপার। প্রাথমিক তদন্ত আপনারা কি মনে করেন? আমরা শুধু কিছু মনে করি, আমরা তো একটা ক্রাইসিস পিরিয়ডে তখন এত কিছু দেখার সময় নেই, আমরা ওনাকে রিভাইভ করার চেষ্টা করেছি। প্রায় 1 ঘন্টা 48 মিনিটের মতো বেশির মধ্যে আমরা চেষ্টা করি। এটা আমরা জানি না, এটা পোস্টমর্টমের জন্য পাঠাচ্ছি, যেহেতু আমরা জানি না কিছু, এখানে এটা পোস্টমর্টমের জন্য এখানে কি অবস্থায় এসেছিল? ব্লড ডেথ। আমরা কিছু পাইনি। এখানে যখন আসছিল ওনার কি শ্বাস প্রশ্বাস ছিল? না না না। हमारे डॉक्टर्स अभी काम कर रहे हैं, फिर आपको एक रिक्वेस्ट है, आप काम करने दीजिए और जो भी स्टेटस है हॉस्पिटल की, जो हमारे एमएस है उनका ऑफिस से इशू किया जाएगा। आप थोड़ा सा इंतजार करिए। वहाँ पे जो बॉडी मिली थी, हमने बॉडी यहाँ पे लाई है और डॉक्टर्स को हमने अगला जो भी प्रोसीजर करने के लिए वो वहाँ पे मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन में वो काम कर रहे हैं। आप वहाँ पे इस प्रकार उनको काम करने दीजिए, उनका तरफ से आपको स्टेटस अपडेट हो जाएगा। একটা খবর পাওয়া গেছে উনি আত্মহত্যা করেছেন, খবরটা কি ঠিক? স্যার হ্যাঙ্গিং हुआ था क्या? স্যার হ্যাঙ্গিং এর খবর পাওয়া গেছে, আত্মহত্যার খবর পাওয়া গেছে, এটা কি সত্যি স্যার? जो बॉडी मिली थी हमने बॉडी यहाँ पे लाई है और डॉक्टर्स को हमने अगला जो भी प्रोसीजर करने के लिए वो वहाँ पे मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन में वो काम कर रहे हैं। आप वहाँ पे इस प्रकार उनको काम करने दीजिए, उनका तरफ से आपको स्टेटस अपडेट हो जाएगा। वो छत वाला कॉलेज का है ना, इसको जिस दिन पकड़ेंगे ना तो मोड़ देंगे। 2 दिन उसको देखा है। আমরা দেখতে পাচ্ছি দেহ কিন্তু নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পোস্টমর্টমের জন্য। আমরা আপনাদেরকে দেখাই। তো এখন উদয় করেন। আপনার নাম, আপনার মোবাইল বদলে ঠিক আছে? Kamu bagay sa kami ang dito like baksa kiba sa tayo kami kami kuma pasawi tawman nudra ka baksa kiba heart attack ang kami ko pasawi tawman nudra pia kubi ko tumatamo abo Simon ya ko so beram ni bakhati be abono sajagya kami bagay kene srai kore kubi ko tumatamo dake thana thanta angke jebini sa kami ang mani abo pulis headquarter ni abo pula sa kamno go tu bizar ka angke so sini parang ni angui or jagawa tabok tang Dibi Shakam Nogo Paibi Shop Hajar, Hasa DGP, Miss Shakam Bente Haitolong, the Boni updates of Tamo, Abono, Runani Bagay, and Dibi Shakam Nogo Pai Shop Hajar, Abono Karibu, after the result of Matuna, Dibi Shakam Nogo Paibi Shop Hajar, Abono Karibu, or the Zagawa, Koto Bear and Music, on I'm Tangani, Abono Kopi, the same for the Paibi Shop Hajar, the Oran. Hasta DJP, the Shakam Yangi Raimani, Bono Nine Babe, Gagis Yan, the Cookie with Simon Line, or Shakam Dog, Sagnani, on the Cookie with Simon Line to be talked to Matamo. Yes, Sanatan Kanke, Hasta DJP, Shakam Yangi, Lai Jagi, Babe, Hasta in the Pur of Jotan,
नायनो थां बाहायनि एबा थाना थां थांके पुलिस रक्सि हासन लाइफनाय पिया पुलिस रक्सि ताबो साखामिया आंगो गलायजाक आबोनि बागै गलायनो हासनि नांजाक वानो लायजाक तामो अननाय तामो अनया आबोनि बागै नि अपडेट्स नन लरनो रोनानि बागै नो आबो कलज साखामनो गसिनि खरनि अंगै फाइसा फाइमाने आंसिन परना जमाथिया अनला मेनो दंगो अमित बोरमा अपडेट्स नि बागै सिंबाय करंगै टंगि जे ताबो BJP bini sakam update program taibo aborona kaisa jong sawi khana eba update na roi tongnai te ko berani borok bai bo jong update nanai borok ni kite tamo sanani borok je amane abono borok na rana ni bagai kai to abor bagai sinbai kerenge tongi balai na hamba ডিজি সাহেব অনুরাগ ধানকর মহোদয়কে 12টা নাগাদ আর হাসপাতালে আনা হয় ইউএসএল এমার্জেন্সিতে তখন ওনার পালস ব্লাড প্রেশার বা অন্যান্য সমস্ত জিনিসগুলো রেসপিরেশনিতে অ্যাবসেন্ট ছিল এবং তখন আমরা ওনাকে সিপিআর দিই কার্ডিও পালমোনারি রিসাসিটেশন সব ধরনের প্রচেষ্টার পরেও যখন আর ওনাকে ফেরানো যায়নি মানে ওনার কোনো জীবনীর কোনো সাইন বা সিমটম আমরা খুঁজে পাইনি তখন আমরা 12টা 48 মিনিটে ওনাকে আমরা ডেথ ডিক্লেয়ার করি এখন পরবর্তী যেহেতু আমাদের এখানে ব্লড ডেথ আনা হয়েছে সেই কারণে আমরা পোস্টমর্টমের জন্য পাঠাচ্ছি আমাদের এখানে যখন আনা হয়েছে তখন আমরা কিছু পাই আমরা যত অল্প সময়ের মধ্যে যতটা দেখা সম্ভব সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইমার্জেন্সি নিয়ে আমরা চেষ্টা করি উনি কি হ্যাং করেছে এটা তো এখন পোস্টমর্টমে বলতে পারে যেটা পড়বে এটা আমাদের ব্যাপার আপনাদের কাছে প্রাথমিক তদন্ত আপনারা কি আমরা শুধু কিছু মনে করি আমরা তো একটা ক্রাইসিস পিরিয়ডে তখন এত কিছু দেখার সময় নেই আমরা ওনাকে রিভাইভ করার চেষ্টা করেছি প্রায় 1 ঘন্টা 48 মিনিটের মতো বেশি সময় ধরে আমরা চেষ্টা করি এটা আমরা জানি না এটা পোস্টমর্টমের জন্য পাঠাচ্ছি যেহেতু আমরা জানি না কিছু এখানে এটা পোস্টমর্টমের জন্য এখানে কি অবস্থায় এসেছিল ব্লড ডেথ আমরা কিছু পাইনি এখানে যখন আসছিল ওনার কি শ্বাস প্রশ্বাস ছিল बीजेपी का हालात कैसा है अभी क्या हमारे डॉक्टर्स अभी काम कर रहे हैं फिर आपको लिखी रिक्वेस्ट है कि आप काम करने दीजिए और जो भी स्टेटस है हॉस्पिटल की जो हमारे MS उनका ऑफिस से इशू किया जाएगा आप थोड़ा सा इंतजार करिए क्या हुआ था वहाँ पे जो बॉडी मिली थी हमने बॉडी यहाँ पे लाई है डॉक्टर्स को हमने आगे अपने जो भी মহোদয়কে 12টা নাগাদ আরো হাসপাতালে আনা হয় তখন ওনার পালস ব্লাড প্রেশার বা অন্যান্য সমস্ত জিনিসগুলো রেসপিরেশনিতে অ্যাবসেন্ট ছিল এবং তখন আমরা ওনাকে সিপিআর দিই কার্ডিও পালমোনারি রিসাসিটেশন সব ধরনের প্রচেষ্টার পরেও যখন আর ওনাকে ফেরানো যায়নি মানে ওনার কোনো জীবনীর কোনো সাইন বা সিমটম আমরা খুঁজে পাইনি তখন আমরা 12টা 48 মিনিটে ওনাকে আমরা ডেথ ডিক্লেয়ার করি এখন পরবর্তী যেহেতু আমাদের এখানে ব্লড ডেথ আনা হয়েছে সেই কারণে আমরা পোস্টমর্টমের জন্য পাঠাচ্ছি আমাদের এখানে যখন আনা হয়েছে তখন আমরা কিছু পাই আমরা যত অল্প সময়ের মধ্যে যতটা দেখা সম্ভব সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইমার্জেন্সি নিয়ে আমরা চেষ্টা করি উনি কি হ্যাং করেছে এটা তো এখন পোস্টমর্টমে বলতে পারে যেটা পরবর্তী আমাদের ব্যাপার আমরা শুধু কিছুই মনে করি আমরা তো একটা ক্রাইসিস পিরিয়ডে তখন এত কিছু দেখার সময় নেই আমরা ওনাকে রিভাইভ করার চেষ্টা করেছি প্রায় 1 ঘন্টা 48 মিনিটের মতো বেশি সময় ধরে আমরা চেষ্টা করি এটা আমরা জানি না এটা পোস্টমর্টমের জন্য পাঠাচ্ছি যেহেতু আমরা জানি না কিছু এখানে এটা পোস্টমর্টমের জন্য এখানে কি অবস্থায় এসেছিল ব্লড ডেথ আমরা কিছু পাইনি এখানে যখন আসছিল ওনার কি শ্বাস প্রশ্বাস ছিল না हमारे डॉक्टर्स अभी काम कर रहे हैं फिर आपको लिखी रिक्वेस्ट है कि आप काम करने दीजिए और जो भी स्टेटस है हॉस्पिटल की जो हमारे MS उनका ऑफिस से इशू किया जाएगा आप थोड़ा सा इंतजार करिए वहाँ पे जो बॉडी मिली थी हमने बॉडी यहाँ पे लाई है और डॉक्टर्स को हमने अगले
अगला जो भी प्रोसीजर करने के लिए वो वहाँ पे मेडिसिन इमरजेंसी मेडिसिन में वो काम कर रहे हैं। आप वहाँ पे कृपया उनको काम करने दीजिए, उनका तरफ से अपनी स्टेटस अपडेट हो जाए। স্যার একটা খবর পাওয়া গেছে উনি আত্মহত্যা করেছেন, খবরটা কি ঠিক? স্যার হ্যাঙ্গিং হওয়াটা কি? স্যার হ্যাঙ্গিং এর খবর পাওয়া গেছে, আত্মহত্যার খবর পাওয়া গেছে, এটা কি সত্যি স্যার? जो बॉडी मिली थी हमने बॉडी डॉक्टर को हमने अगला जो भी प्रोसीजर करने के लिए वो वहाँ पे मेडिसिन इमरजेंसी मेडिसिन में वो काम कर रहे हैं। आप वहाँ पे कृपया उनको काम करने दीजिए, उनका तरफ से आपको स्टेटस अपडेट हो जाए। क्या है सर, वो छत वाला कॉलेज का है ना, इसको जिस दिन पकड़ेंगे ना तो मोड़ देंगे। 2 दिन इसको देखा है। দেহ কিন্তু নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পোস্টমর্টমের জন্য। ওনার দেহ কিন্তু নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পোস্টমর্টমের জন্য। পুলিশের মিডিয়া এলাও এখন এখানে মিডিয়া এলাও করার দরকার নেই। Stop. Please no. People like this. You know Tripura. Huh? You're threatening people. Don't do this. We have lost one of the best. তুমি কি তাও আগে তাহলে বেশি সৎ পাওয়া যায়। বিভাগীয় তদন্ত এবং বলছি যে ওনার ছেলে আসা অব্দি ওনার ছেলে বডি দেখো, সব দেখো। অথবা এরা তো জবরদস্তি করে যে ডিএম বিশাল কুমার যে ব্যবহার করলো, আরে ওরা চেনে কেন? তোমার এত ভয়? আরে আমরা দেখতে এসছি, আমরা তো এখানে অন্য কথা বলিনি। তখন আরে আমরা কি এখানে সাধারণ মানুষ এসছে? এখানে প্রমাণ করে এই যে কতিপয় যে বসংবাদ, যে এই কি বল বসংবাদ কিছু অফিসার আছে যাদের মেরুদণ্ড বিক্রি করে ফেলেছে। তুমি কি তাও আগে এরা এটাকে লুকাতে চেষ্টা করে। এই ঘটনা যদি আত্মহত্যাও তিনি করে থাকেন, কেন আত্মহত্যা করছে? আত্মহত্যা মানুষ ভেবে করে না। এটা অস্বাভাবিকতার অস্বাভাবিকতা। এটা 44 লক্ষ মানুষ ত্রিপুরা জেট
এদের প্রত্যেকের উপর আঘাত হানল। এই রাজ্যের মধ্যে এই শাসনে কোনো মানুষ নিরাপদ নাই। যেখানে ডিসিপি নিরাপদ না, আজকে নিরাপদ নান। আর বলার কি আছে? আইন শৃঙ্খলার যিনি সর্বাধিনায়ক তিনি হলেন তার শিকার হয়ে গেছেন। আর কি বলার আছে? আর কি বলার আছে? আইন শৃঙ্খলার যিনি সর্বাধিনায়ক তারই আজকে এই পরিণতি হয়ে গেছে। ত্রিপুরাজ্যের প্রত্যেকটা ইউনিফর্ম বাহিনী যারা টিএনবি, এনএলএফটি, টাইগার ফোর্স সমস্ত সন্ত্রাসবাদীর বিরুদ্ধে জীবন দিয়ে এই ত্রিপুরা রাজ্য রক্ষা করেছে। ত্রিপুরার পুলিশের সম্মান জেগেছে। আজকে সেই পুলিশের ডিজিকে তার এই পরিণতি যেতে হলো। দুর্ভাগ্যের, এর চেয়ে কষ্টকর, এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের, এর চেয়ে মর্মান্তিক আর কোন ঘটনা হতে পারে না। প্রশাসনিকভাবে এটাকে লুকোনোর চেষ্টা হচ্ছে কেন? কি এমন কারণ? এটা আপনারাই বলুন। আমার মুখেতে বলাচ্ছেন কেন? আপনারাই বলুন। আমরা গেছি, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, আমি বিধানসভা নির্বাচন, আমি ব্যক্তি জিতেন্দ্র চৌধুরী না। আর এই যে নপুংসক একজন অফিসার ওয়েস্টের ডিএম আরে এটা কি আমি বলবো না আমার মুখে দিয়ে। এই ব্যবহারটা কিসের ইঙ্গিত? কিসের ইঙ্গিত? কথাবার্তা বলেছি, এখন তার পোস্টমর্টম কি হবে না হবে নিয়ে কথা হচ্ছে। ভদ্র বাইরে গিয়ে কথা বলুন, বাইরে গিয়ে কথা বলুন। আমার সঙ্গে যারা ছিল প্রচন্ড ক্ষেপে। সে ভদ্রলোককে আপনি চিনেছেন? স্যার, শোনা যাচ্ছে বিচারের লোক পাওয়া গেছে। আপনি কি বিশ্বাস করেন যে সঠিক তদন্তের প্রমাণ হবে? তো আমরা তো সঠিক তদন্তেই যাবো, চাইব। এখন এটা সঠিক তথ্য বেরোবে কিনা ওনার পরেই বোঝা যাবে। আগাম তো কিছু বলতে চাই। এরকম একদম উচ্চ পর্যায়ে আধিকারিক এরকম মৃত্যু হয়েছে, কি বলবেন? এটা কিরকম এটা জিনিসটা বার্তা যাবে? আমাদের রাজ্যে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি চলছে, গণতন্ত্র আক্রান্ত, স্বাধীন কথাবার্তা বলার অধিকার সেখানে বিপন্ন, মিছিল করতে দেয় না, মিটিং করতে দেয় না। এই যে পরিস্থিতি চলছে, ভোটের অধিকার মানুষের হরণ করা হবে, ভোটকে প্রহসনে পরিণত করা, কাজ নাই, রোজগার নাই, কেন্দ্রের ক্ষমতা নাই, অনাহার মৃত্যু, সন্তান বিক্রি, বাইরে কাজ করতে যাচ্ছে, সেখানে গিয়ে মৃত্যুর মুখে পতিত হচ্ছে। পরিবারগুলো তাদের পরিবারের নিজের সন্তানকে ফিরিয়ে পর্যন্ত আনতে পারছে না। কিন্তু কিছু অসুবিধা হচ্ছে। 18-র পর থেকে ত্রিপুরায় যতগুলো নির্বাচন এখনো কি হয়েছে, বড় নির্বাচনে ত্রিপুরার মানুষের বড় অংশ স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারে। এই যে পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতি তো বর্তমান যে সরকারটা চলছে তাদের রাজনৈতিক তাদের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তাদের সমস্ত কিছু থেকে এই যে ঘটনাটা ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা ঠিক হবে না। তদন্তটা হোক, তারপরে অস্বাভাবিকতারও অস্বাভাবিকতা। একজন নিজের মতো অফিসার এবং তিনি অনুরাগ যদি তিনি আত্মহত্যা করেও থাকেন, এই আত্মহত্যাটা এমনিতে হয়। এটা ত্রিপুরাজ্যের যে চলমান যে পরিস্থিতি, অরাজক, অস্থিতিকর, অস্বস্তিকর, তারই পরিণতি হল আজকে ত্রিপুরাজ্যে যে কেউ নিরাপদ না। ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে যে কেউ নিরাপদ না, এটা অনুরাগ সাহেবের আত্মবলিদানের মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে। এরকম একজন ফাইন্যান্স অফিসার, এত দক্ষ সৎ অফিসার ত্রিপুরাজ্যে খুব কম এসছে, আর তাকে এখানে জীবন দিতে হলো এই জল্লাদের। আপনাদের মূলত দাবি ওনার দেহ কিন্তু নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পোস্টমর্টমের জন্য। পুলিশের
মিডিয়া এলাও এখন এখানে মিডিয়া এলাও করার দরকার নেই। Stop. Below with people like this. You know Tripura? Huh? You're threatening people. Don't do this. We have lost one of the তুমি কি তাও আগে 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 তাহলে কি বেশি শত পাওয়া যায় বিভাগীয় তদন্ত এবং বলছি যে ওনার ছেলে আসা অবধি ওনার ছেলে বডি দেখো, সব দেখো, অথবা এরা তো জবরদস্তি করে যে ডিএম বিশাল কুমার যে ব্যবহার করলো, আরে ওরা চেনে কেন তোমার এত ভয়? আমরা দেখতে এসেছি, আমরা তো এখানে অন্য কথা বললি তো। আরে আমরা কি এখানে সাধারণ মানুষ এসছি এখানে এখানেই প্রমাণ করে এই যে কতিপয় যে অসংবাদ যে এই কি বল অসংবাদ কিছু অফিসার আছে যাতে মেরুদণ্ড বিক্রি করে ফেলেছে। তুমি কি তাও আগে আগে এরা এটাকে লুকাতে চেষ্টা করে। এই ঘটনা যদি আত্মহত্যাও তিনি করে থাকেন, কেন আত্মহত্যা করছে? আত্মহত্যা মানুষ যেভাবে করে না, এটা অস্বাভাবিকতার অস্বাভাবিকতা। এটা ৪৪ লক্ষ মানুষ ত্রিপুরা জেট, এদের প্রত্যেকের উপর আঘাত হানলো। এই রাজ্যের মধ্যে এই শাসনে কোনো মানুষ নিরাপদ নাই, যেখানে ডিপি নিরাপদ না, আজকে নিরাপদ নান। আর বলার কি আছে? আইন শৃঙ্খলার যিনি সর্বাধিনায়ক তিনি হলেন তার শিকার হয়ে গেলেন। আর কি বলার আছে? আর কি বলার আছে? আইন শৃঙ্খলার যিনি সর্বাধিনায়ক তারই আজকে এই পরিণতি হয়ে গেল। ত্রিপুরাজ্যের প্রত্যেকটা ইউনিফর্ম বাহিনী যারা টিএনবি, এনএলএফটি, টাইগার ফোর্স সমস্ত সন্ত্রাসবাদীর বিরুদ্ধে জীবন দিয়ে এই ত্রিপুরা রাজ্য রক্ষা করেছে, ত্রিপুরার পুলিশের সম্মান জেগেছে। আজকে সেই পুলিশের ডিজিকে তার এই পরিণতি যেতে হলো। দুর্ভাগ্যের, এর চেয়ে কষ্টকর, এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের, এর চেয়ে মর্মান্তিক আর কোন ঘটনা হতে পারে না। প্রশাসনিকভাবে এটাকে লুকোনোর চেষ্টা হচ্ছে কেন? কি এমন কারণ? এটা আপনারাই বলুন, আমার মুখে বলাচ্ছেন কেন? আপনারাই বলুন। আমরা গেছি, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, আমি বিধানসভা নির্বাচন, আমি ব্যক্তি জিতেন্দ্র চৌধুরী না। আর এই যে নপুংসক একজন অফিসার ওয়েস্টের ডিএম বলছে আরে এটা কি আমি বলবো না আমার মুখে দিয়ে। এই ব্যবহারটা কিসের ইঙ্গিত? কিসের ইঙ্গিত? কথাবার্তা বলেছি, এখন তার পোস্টমর্টম কি হবে না হবে নিয়ে কথা হচ্ছে। ভদ্র বাইরে গিয়ে কথা বলুন, বাইরে গিয়ে কথা বলুন। আমার সঙ্গে যারা ছিল প্রচন্ড ক্ষেপে নোট পাওয়া গেছে, আপনি কি বিশ্বাস করেন যে সঠিক তদন্তের প্রমাণ হবে? তো আমরা তো সঠিক তদন্তেই যাবো, চাইব। এখন এটা সঠিক তথ্য বেরোবে কিনা করার পরেই বোঝা যাবে। আগাম তো কিছু বলতে যাবে। এরকম একজন উচ্চ পর্যায়ে আধিকারিক এরকম মৃত্যু হয়েছে, কি বলবেন? এটা কিরকম এটা জিনিসটা বার্তা যাবে? আমাদের রাজ্যে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি চলছে, গণতন্ত্র আক্রান্ত।
স্বাধীন কথাবার্তা বলার অধিকার সেখানে বিপন্ন, মিছিল করতে দেয় না, মিটিং করতে দেয় না। এই যে পরিস্থিতি চলছে, ভোটের অধিকার মানুষের হরণ করা হবে, ভোটকে প্রহসনে পরিণত করা, কাজ নাই, রোজগার নাই, কেন্দ্রের ক্ষমতা নাই, অনাহার মৃত্যু, সন্তান বিক্রি, বাইরে কাজ করতে যাচ্ছে, সেখানে গিয়ে মৃত্যুর মুখে পতিত হচ্ছে। পরিবারগুলো তাদের পরিবারের বিজন সন্তানকে ফিরিয়ে পর্যন্ত আনতে পারছেন। কিন্তু কিছু অসুবিধা হচ্ছে। 18-র পর থেকে ত্রিপুরায় যতগুলো নির্বাচন এখনো কি হয়েছে, বড় নির্বাচনে ত্রিপুরা মানুষের বড় অংশ স্বাধীনভাবে দিতে পারে। এই যে পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতি তো বর্তমান যে সরকারটা চলছে, তাকে রাজনৈতিক তাদের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে কাজে সমস্ত কিছু থেকে এই যে ঘটনাটা ঘটলো থেকে বিচ্ছিন্ন করে যাদের আর ঠিক হবে না, তদন্তটা হোক, তারপরে অস্বাভাবিকতারও অস্বাভাবিকতা। একজন ইজির মতো অফিসার এবং তিনি অনুরাগ যদি তিনি আত্মহত্যা করেও থাকেন, এই আত্মহত্যাটা এমনিতে হয়। এটা রাজ্যের যে চলমান যে পরিস্থিতি, অরাজক, অস্থিতিকর, অস্বস্তিকর, তারই পরিণতি হল আজকে ত্রিপুরাজ্যে যে কেউ নিরাপদ না, ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে কেউ নিরাপদ না, এটা অনুরাগ সাহেবের আত্মবলিদানের মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে। এরকম একজন ফাইন্যান্স অফিসার, এত দক্ষ সৎ অফিসার ত্রিপুরাজ্যে খুব কম এসছে, আর তাকে এখানে জীবন দিতে হলো এই জল্লাদের হাতে। আপনাদের মূলত দাবি ওনার দেহ কিন্তু নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পোস্টমর্টমের জন্য। পুলিশের মহানির্দেশক একেবারে পুলিশের মিডিয়া এলাও, এখন এখানে মিডিয়া এলাও করার দরকার নেই। Stop from dealing with people like this. You know Tripura? Huh? You're threatening people. Don't do this. We have lost one of the best. তুমি কি তাও আগে স্যালারি বেশি সব পাওয়া যায়? বিভাগীয় তদন্ত, এবং বলছি যে ওনার ছেলে আসা অব্দি, ওনার ছেলে বডি দেখো, সব দেখো। অথবা এরা তো জবরদস্তি করে যে ডিএম বিশাল কুমার যে ব্যবহার করলো, আরে ওরা চেনে কেন তোমার এত ভয়? আর আমরা দেখতে এসছি, আমরা তো এখানে অন্য কথা বলিনি। তখন আরে
আমরা কি এখানে সাধারণ মানুষ এসছে এখানে প্রমাণ করে এই যে কতিপয় যে বসংবাদ যে এই কি বল বসংবাদ কিছু অফিসার আছে যাদের মেরুদণ্ড বিক্রি করে ফেলেছে এরা এটাকে লুকাতে চেষ্টা করে। এই ঘটনা যদি আত্মহত্যাও তিনি করে থাকেন, কেন আত্মহত্যা করছে? আত্মহত্যা মানুষ যেভাবে করে না, এটা অস্বাভাবিকতার অস্বাভাবিকতা। এটা ৪৪ লক্ষ মানুষ ত্রিপুরা রাজ্যের এদের প্রত্যেকের উপর আঘাত হানল। এই রাজ্যের মধ্যে এই শাসনে কোনো মানুষ নিরাপদ নাই। যেখানে ডিসিপি নিরাপদ না, আজকে নিরাপদ নান। আর বলার কি আছে? আইন শৃঙ্খলার যিনি সর্বাধিনায়ক তিনি হলেন তার শিকার হয়ে গেলেন। আর কি বলার আছে? আইন শৃঙ্খলার যিনি সর্বাধিনায়ক তারই আজকে এই পরিণতি হয়ে গেছে। ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটা ইউনিফর্ম বাহিনী যারা টিএনবি, এনএলএফটি, টাইগার ফোর্স সমস্ত সন্ত্রাসবাদীর বিরুদ্ধে জীবন দিয়ে এই ত্রিপুরা রাজ্য রক্ষা করেছে, ত্রিপুরার পুলিশের সম্মান জেগেছে। আজকে সেই পুলিশের ডিজিকে তার এই পরিণতি যেতে হলো। দুর্ভাগ্যের, এর চেয়ে কষ্টকর, এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের, এর চেয়ে মর্মান্তিক আর কোন ঘটনা হতে পারে না। প্রশাসনিকভাবে এটাকে লুকোনোর চেষ্টা হচ্ছে কেন? কি এমন কারণ? এটা আপনারাই বলুন, আমার মুখে দিয়ে বলাচ্ছেন কেন? আপনারাই বলুন। আমরা গেছি, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, আমি বিধানসভা নির্বাচন, আমি ব্যক্তি জিতেন্দ্র চৌধুরী না। আর এই যে নপুংসক একজন অফিসার ওয়েস্টের ডিএম আরে এটা কি আমি বলবো না আমার মুখে দিয়ে। এই ব্যবহারটা কিসের ইঙ্গিত? কথাবার্তা বলেছি, এখন তার পোস্টমর্টম কি হবে না হবে নিয়ে কথা হচ্ছে। ভদ্রলোক বাইরে গিয়ে কথা বলুন, আমার সঙ্গে যারা ছিল প্রচন্ড ক্ষেপে ভদ্রলোককে আপনি লোক পাওয়া গেছে, আপনি কি বিশ্বাস করেন যে সঠিক তদন্তের প্রমাণ হবে? তো আমরা তো সঠিক তদন্তেই যাবো, চাইব। এখন এটা সঠিক তথ্য বেরোবে কিনা পরেই বোঝা যাবে। আগাম তো কিছু বলতে যাবো। এরকম একজন উচ্চ পর্যায়ে আধিকারিক এরকম মৃত্যু হয়েছে, কি বলবেন? এটা কিরকম এটা জিনিসটা বার্তা যাবে? আমাদের রাজ্যে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি চলছে, গণতন্ত্র আক্রান্ত, স্বাধীন কথাবার্তা বলার অধিকার সেখানে বিপন্ন, মিছিল করতে দেয় না, মিটিং করতে দেয় না। এই যে পরিস্থিতি চলছে, ভোটের অধিকার মানুষের হরণ করা হচ্ছে, ভোটকে প্রহসনে পরিণত করা, কাজ নাই, রোজগার নাই, কেন্দ্রের ক্ষমতা নাই, অনাহার মৃত্যু, সন্তান বিক্রি, বাইরে কাজ করতে যাচ্ছে, সেখানে গিয়ে মৃত্যুর মুখে পতিত হচ্ছে। পরিবারগুলো তাদের পরিবারের নিজের সন্তানকে ফিরিয়ে পর্যন্ত আনতে পারছে না। কিছু অসুবিধা হচ্ছে। 18-র পর থেকে ত্রিপুরায় যতগুলো নির্বাচন এখনো কি হয়েছে, বড় নির্বাচনে ত্রিপুরার মানুষের বড় অংশ স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারে। এই যে পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতি তো বর্তমান যে সরকারটা চলছে, তাকে রাজনৈতিক তাদের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মানে সমস্ত কিছু থেকে এই যে ঘটনাটা ঘটলো একে বিচ্ছিন্ন করে দেখা ঠিক হবে না, তদন্তটা হোক, তারপরে কি এমন অস্বাভাবিকতারও অস্বাভাবিকতা। একজন ডিজির মতো অফিসার এবং তিনি অনুরাগ যদি তিনি আত্মহত্যা করেও থাকেন, এই আত্মহত্যাটা এমনিতে হয়। এটা ত্রিপুরাজ্যের যে চলমান যে পরিস্থিতি, অরাজক, অস্থিতিকর, অস্বস্তিকর, তারই পরিণতি হল আজকে ত্রিপুরাজ্যে যে কেউ নিরাপদ না। ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে যে কেউ নিরাপদ না, এটা অনুরাগ সাহেবের আত্মবলিদানের মধ্যে দিয়ে এরকম একজন ফাইন্যান্স অফিসার, এত দক্ষ সৎ অফিসার ত্রিপুরাজ্যে খুব কম এসছে, আর তাকে এখানে জীবন দিতে হলো এই জল্লাদের। আপনাদের মূলত দাবি ওনার দেহ কিন্তু নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পোস্টমর্টমের জন্য। পুলিশের
মিডিয়ামে এলাও এখন এখানে মিডিয়া এলাও করার দরকার নেই। Stop. Below with people like this. You know Tripura? Huh? You're threatening people. Don't do this. We have lost contact. তুমি কি তাও আগে তাহলে তো বেশি সত্য কথা। বিভাগীয় তদন্ত এবং বলছি যে ওনার ছেলে আসা অব্দি ওনার ছেলে বডি দেখো, সব দেখো, অথবা এরা তো জবরদস্তি বেড়ে যে ডিএম বিশাল কুমার যে ব্যবহার করলো, আরে ওরা চেনে কেন তোমার এত ভয়? আর আমরা দেখতে এসছি, আমরা তো এখানে অন্য কথা বলিনি তখন। আরে আমরা কি এখানে সাধারণ মানুষ এসছি? এখানেই প্রমাণ করে এই যে কতিপয় যে অসংবাদ, যে এই কি বলবো অসংবাদ কিছু অফিসার আছে যাতে মেরুদণ্ড বিক্রি করে ফেলেছে। তুমি কি তাও এরা এটাকে লুকাতে চেষ্টা করে। এই ঘটনা যদি আত্মহত্যাও তিনি করে থাকেন, কেন আত্মহত্যা করছে? আত্মহত্যা মানুষ ভেবে করে না, এটা অস্বাভাবিকতার অস্বাভাবিকতা। এটা ৪৪ লক্ষ মানুষ ত্রিপুরা ছেড়ে এদের প্রত্যেকের উপর আঘাত হানল। এই রাজ্যের মধ্যে এই শাসনে কোনো মানুষ নিরাপদ নাই, যেখানে ডিসিপি নিরাপদ না, আজকে নিরাপদে নান। ওনার দেহ কিন্তু নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পোস্টমর্টমের জন্য। পুলিশের মিডিয়ামে এলাও এখন এখানে মিডিয়া এলাও করার দরকার নেই। Stop. Below with people like this. You know Tripura? Huh? You're threatening people. Don't do this. We have lost contact.
পরিষ্কার বিভাগীয় তদন্ত, এবং বলছি যে ওনার ছেলে আসা অব্দি ওনার ছেলে বডি দেখো, সব দেখো। অথবা এরা তো জবরদস্তি করে যে ডিএম বিশাল কুমার যে ব্যবহার করলো, আরে ওরা চেনে কেন? তোমার এত ভয়? আরে আমরা দেখতে এসেছি, আমরা তো এখানে অন্য কথা বলিনি তখন। আরে আমরা কি এখানে সাধারণ মানুষ এসছি? এখানে প্রমাণ করে এই যে কতিপয় যে বসংবাদ, যে এই কি বল বসংবাদ কিছু অফিসার আছে যাদের মেরুদণ্ড বিক্রি করে ফেলেছে, এরা এটাকে লুকাতে চেষ্টা করে। এই ঘটনা যদি আত্মহত্যাও তিনি করে থাকেন, কেন আত্মহত্যা করছে? আত্মহত্যা মানুষ ভেবে করে না, এটা অস্বাভাবিকতার অস্বাভাবিকতা। এটা ৪০ লক্ষ মানুষ ত্রিপুরাজ্যের, এদের প্রত্যেকের উপর আঘাত হানল। এই রাজ্যের মধ্যে এই শাসনে কোনো মানুষ নিরাপদ নয়। যেখানে ডিজিপি নিরাপদ না, আজকে নিরাপদ নন। আর বলার কি আছে? আইন শৃঙ্খলার যিনি সর্বাধিনায়ক, তিনি হলেন তার শিকার হয়ে গেলেন। আর কি বলার আছে? আর কি বলার আছে? আইন শৃঙ্খলার যিনি সর্বাধিনায়ক, তারই আজকে এই পরিণতি হয়ে গেছে। ত্রিপুরাজ্যের প্রত্যেকটা ইউনিফর্ম বাহিনী, যারা টিএনবি, এনএলএফটি, টাইগার ফোর্স, সমস্ত সন্ত্রাসবাদীর বিরুদ্ধে জীবন দিয়ে এই ত্রিপুরা রাজ্য রক্ষা করেছে। ত্রিপুরার পুলিশের সম্মান জেগেছে। আজকে সেই পুলিশের ডিজিকে তার এই পরিণতি যেতে হলো। দুর্ভাগ্যের, এর চেয়ে কষ্টকর, এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের, এর চেয়ে মর্মান্তিক আর কোন ঘটনা হতে পারে না। প্রশাসনিকভাবে এটাকে লুকোনোর চেষ্টা হচ্ছে কেন? কি এমন কারণ? এটা আপনারাই বলুন, আমার মুখে বলাচ্ছেন কেন? আপনারাই বলুন। আমরা গেছি, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, আমি বিধানসভা নির্বাচন, আমি ব্যক্তি জিতেন্দ্র চৌধুরী না। আর এই যে নপুংসক একজন অফিসার, ওয়েস্টের ডিএম, আরে এটা কি আমি বলবো না আমার মুখে দিয়ে? এই ব্যবহারটা কিসের ইঙ্গিত? কিসের ইঙ্গিত? কথাবার্তা বলেছি, এখন তার পোস্টমর্টম কি হবে না হবে নিয়ে কথা হচ্ছে। তাতে আমাদের ভদ্র বাইরে গিয়ে কথা বলুন, বাইরে গিয়ে কথা বলুন। আমার সঙ্গে যারা ছিল প্রচন্ড ক্ষেপে, সে ভদ্রলোককে আপনি চিনেছেন? স্যার, শোনা যাচ্ছে সুইসাইডাল নোট পাওয়া গেছে। আপনি কি বিশ্বাস করেন যে সঠিক তদন্তের প্রমাণ হবে? তা তো আমরা তো সঠিক তদন্তেই যাবো, চাইব। এখন এটা সঠিক তথ্য বেরোবে কিনা পরেই বোঝা যাবে। আগাম তো কিছু বলতে যাবো। এরকম একজন উচ্চ পর্যায়ে আধিকারিক এরকম মৃত্যু হয়েছে, কি বলবেন? এটা কিরকম এটা জিনিসটা বার্তা যাবে? আমাদের রাজ্যে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি চলছে, গণতন্ত্র আক্রান্ত, স্বাধীন কথাবার্তা বলার অধিকার সেখানে বিপন্ন, মিছিল করতে দেয় না, মিটিং করতে দেয় না। এই যে পরিস্থিতি চলছে, ভোটের অধিকার মানুষের হরণ করা হচ্ছে, ভোটকে প্রহসনে পরিণত করা, কাজ নাই, রোজগার নাই, কেন্দ্রের ক্ষমতা নাই, অনাহার মৃত্যু, সন্তান বিক্রি, বাইরে কাজ করতে যাচ্ছে, সেখানে গিয়ে মৃত্যুর মুখে পতিত হচ্ছে। পরিবারগুলো তাদের পরিবারের এই সন্তানকে ফিরিয়ে পর্যন্ত আনতে পারছে না। কিছু অসুবিধা হচ্ছে। 18-র পর থেকে ত্রিপুরায় যতগুলো নির্বাচন এখনো কি হয়েছে, বড় নির্বাচনে ত্রিপুরার মানুষের বড় অংশ স্বাধীনভাবে উপস্থিত হয়। এই যে পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতি তো বর্তমান যে সরকারটা চলছে, তাদের রাজনৈতিক তাদের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সমস্ত কিছু থেকে এই যে ঘটনাটা ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে জায়গাটা ঠিক হবে না, তদন্তটা হোক, তারপরে অস্বাভাবিকতারও অস্বাভাবিকতা। একজন নিজের মতো অফিসার এবং তিনি অনুরাগ যদি তিনি আত্মহত্যা করেও থাকেন, এই আত্মহত্যাটা এমনিতে হয়। এটা ত্রিপুরাজ্যের যে চলমান যে পরিস্থিতি, অরাজক, অস্থিতিকর, অস্বস্তিকর, তারই পরিণতি হল। আজকে ত্রিপুরাজ্যে যে কেউ নিরাপদ না, ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে যে কেউ নিরাপদ না, এটা অনুরাগ সাহেবের আত্মবলিদানের মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে। এরকম একজন ফাইন্যান্স অফিসার, এত দক্ষ, সৎ,
সুন্দর অফিসার ত্রিপুরাতে খুব কম এসছে, আর তাকে এখানে জীবন দিতে হলো এই জল্লাদের হাতে। আপনাদের মূলত দাবি আগে দেখি নাকি শুনে এসছি যে এটা একটা অস্বাভাবিক ঘটনা, বিশ্বাস করতে অসুবিধা হয়েছে। যাই হোক, যাই শুনে থাকে এটা এখানে আমি বলতে চাইছি না। উই হ্যাভ কাম, লেট আস সি, তারপরে যা বলার। কেমন প্লিজ হলো এই জল্লাদের হাতে। আপনাদের মূলত দাবি কি? আমি তো বলেছি বিচার বিভাগীয় তদন্ত, এবং বলছি যে ওনার ছেলে আসা অব্দি, ওনার ছেলে বডি দেখো, সব দেখো। অথবা এরা তো জবরদস্তি করে যে ডিএম বিশাল কুমার যে ব্যবহার করলো, আরে ওরা চেনে কেন? তোমার এত ভয়? আর আমরা দেখতে এসেছি, আমরা তো এখানে অন্য কথা বলিনি তখন। আরে আমরা কি এখানে সাধারণ মানুষ এসছে? এখানে প্রমাণ করে এই যে কতিপয় যে প্রসঙ্গত, যে এই কি বল প্রসঙ্গত কিছু অফিসার আছে যাতে মেরুদণ্ড বিক্রি করে ফেলেছে, এরা এটাকে লুকাতে চেষ্টা করছে। এই ঘটনা যদি আত্মহত্যাও তিনি করে থাকেন, কেন আত্মহত্যা করছে? আত্মহত্যা মানুষ জমে করে না, এটা অস্বাভাবিকতার অস্বাভাবিকতা। এটা ৪৪ লক্ষ মানুষ ত্রিপুরা রাজ্যের, এদের প্রত্যেকের উপর আঘাত হানল। এই রাজ্যের মধ্যে এই শাসনে কোনো মানুষ নিরাপদ নাই। যেখানে ডিজিপি নিরাপদ না, আজকে নিরাপদ এখানে নান। আপনি তো সাংবাদিক সম্মেলনে আইন শৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন করলেন রাজ্যে, এই ঘটনা আর বলার কি আছে? আর বলার কি আছে? আইন শৃঙ্খলার যিনি সর্বাধিনায়ক, তিনি হলেন তার শিকার হয়ে গেলেন। আর কি বলার আছে? আর কি বলার আছে? আইন শৃঙ্খলার যিনি সর্বাধিনায়ক, তারই আজকে পরিণতি হয়ে গেল। ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটা ইউনিফর্ম বাহিনী, যারা টিএনবি, এনএলএফটি, টাইগার ফোর্স, সমস্ত সন্ত্রাসবাদীর বিরুদ্ধে জীবন দিয়ে এই ত্রিপুরা রাজ্য রক্ষা করেছে, ত্রিপুরার পুলিশের সম্মান জুগিয়েছে, আজকে সেই পুলিশের ডিজিকে তার কি পরিণতি দিতে পারে? দুর্ভাগ্যের, এর চেয়ে কষ্টকর, এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের, এর চেয়ে মর্মান্তিক আর কোন ঘটনা হতে পারে না। প্রশাসনিকভাবে এটাকে ঢুকানোর চেষ্টা হচ্ছে, কি এমন কারণ? এটা আপনারাই বলুন, আমার মুখে যে বলাচ্ছেন কেন? আপনারাই বলুন। আমরা গেছি, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, আমি বিধানসভা নির্বাচন, আমি ব্যক্তি জিতেন্দ্র চৌধুরী না। আর এই যে নপুংসক একজন অফিসার, ওয়েস্টের ডিএম, আরে এটা কি আমি বলবো না আমার মুখে দিয়ে? এই ব্যবহারটা কিসের ইঙ্গিত? কিসের ইঙ্গিত? ধন্যবাদ। আরে বাবা পেছনে দেখুন, অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। এই ধরনের এইভাবে উনি যাবেন এটা তো কেউ আশা করেনি, আমরা তো আশাই করিনি। অত্যন্ত খারাপ লেগেছে। খুব ভালো অফিসার ছিলেন, ভালো মানুষ ছিলেন, এবং দক্ষতার সহিত বিভিন্ন দায়িত্ব সামলে এসছেন। তো কারণটা কি সেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও গেছেন, ওনাকে দেখেছেন, খবর পেয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত আছে। কী কারণে এটা হয়েছে সেটা নিশ্চয়ই প্রশাসন সঠিকভাবে তার তদন্ত করবে, এবং কী কারণে এটা হয়েছে এটা দেখবে। কিছুক্ষণ আগে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এখানে এসেছিলেন, তিনি বলছেন যে আইনের শাসন নেই, অফিসারদের প্রতি একটা চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে, যার বহিঃপ্রকাশ এটা। এবং উনি যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন ওনাকে এইচডিপি হিসেবে করেছেন, আজকে এই জায়গায় সব নিষ্ঠাবান অফিসার, রাজনীতির কারণে আজকে এই অবস্থা। দেখুন, জন্ম থেকে মৃত্যু ওরা পারে, ওরাই একমাত্র পারে। একটা দুঃখজনক ঘটনা, পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা উচিত, সেই জায়গায় রাজনীতি ওনারা করছেন। কিছুদিন আগে আমরা দেখেছি দক্ষিণ জেলায় যে পুলিশকে কোন ভাষায় ওনারা কথা বলেছেন, এবং চাপ কারা দিচ্ছেন রাজ্যের পুলিশকেও, সাধারণ মানুষ সবাই দেখেছে কি ভাষায় পুলিশকে ওনারা বলেছেন। কিছুদিন আগে আমরা দেখেছি ক্রিমিনাল বলা হয়েছে। তো ওনারা পারে জন্ম থেকে মৃত্যু রাজনীতি করা, এবং এটা ওনাদের অভ্যাস। সিনিয়র পলিটিশিয়ান এই ধরনের এইভাবে বলবে এবং সমাজকে
রাজ্যকে মিসগাইড করবে, মিসলিড করবে, এটা দুর্ভাগ্যজনক ইল মেন্টালিটির পরিচয়। এই ব্যাপারে পুলিশ কতটা তদন্ত করবে, আপনার কতটা? আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গেছেন, উনি বলেছেন হোয়াট ইজ হোয়াইট পেপার, যেটা স্বচ্ছ, যেটা সত্যি, সেটা বেরিয়ে আসবে। আমাদের প্রশাসন এক্ষেত্রে কোনো জায়গায় কম্প্রোমাইজ নেই এবং কম্প্রোমাইজ হবেও না, এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং তা 1-2 দিন গেলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে কি কারণে এটা হয়েছে। যা যা আছে সেগুলো তদন্ত করে বার করা হবে একদম। যতটুকু শুনতে পারলাম। আচ্ছা, বিরোধী দল নেতা বিচার বিভাগীয় তদন্ত চেয়েছেন, ওনারা না বললেও এটা হবে। ও তো ক্রেডিট নেওয়ার জন্য বলছে। আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটা ইনসিডেন্ট বলুন যেটা তদন্ত সঠিকভাবে হয়নি, তো এটা তো বলবে, কিন্তু মেন্টালিটিটা ইল। वो शर्ट वाला कॉलेज का है ना, इसको जिस दिन पकड़ेंगे ना तो मोड़ देंगे। 2 दिन उसको देखा है। দেহ কিন্তু নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পোস্টমর্টমের জন্য। आपका मोबाइल बदले ठीक है? Tamani bagay sakami angay ko like baksa kiba suicide kayo hani thano kokuma kasawi tongmani nutja ka baksa kiba heart attack ang sakami ko kasawi tongmani nutja pia kubi ko tama abo saiman ya ko so beram ni bakhati be abono sajaya khani bagay kono srai kore kubi ko tama gake thana thanta angke jebini sakami angmani abo pulis thepwata nismi abo kala jebi sakamno go tu bisa angke jeng tin farani angay or jagawa tabok jeng dibi sakam nogo phaibi sok haijak je hase DGP ni sakam bongte haisole tong koni update roktamo abono nirano runani bagay ne dibi sakam nogo phai sok haijak abono tarigbo hase ni jo to kok mathunna ro dibi sakam nogo phaibi sok haijak abono tarigbo or jagawo koto beram ni je nai mukhang bahini ne angsa abono koto be CM ko phaibi sok haijak je orani hase DGP je sakam yang di kalai mani bono naina ni bagay gage CM ni kubi besi saiman lainai ga or sakam dog ni sak naini ro ni kubi besi saiman lainai kubi kok matamo kia sana thang ke hase DGP sakam yang di kalai jag ni bagay hase ni korab jotan ni nak nai mukhang bahini eba sana thang ke police oksi hase ni lai kolnai pia police oksi tabo sakam yang di kalai jag aboni bagay dalai no hase ni nangjak wano laijak tamo ya aboni bagay ni updates non na runani bagay ne abakala jibi sakam nogo tini korani angay phaibi sokai mane amsin porna jamatia amra mena tongge amit jaborma updates ni bagay sinba kerengoi tongdi je tabo DGP bini sakam updates ro bomtei bu aborona kaisa jong sawi khana ya ba updates na roi tongnai te kutu berani bororo baipo jong updates nanai boroni kutu tamo samani borok ke samane abono bedrona runani bagay kaito na abor bagay sinba kerengoi tongdi balai na khamba ডিজি সাহেব অনুরাগ ধানকর মহোদয়কে 12টা নাগাদ আর হাসপাতালে আনা হয় ইউএসএল ইমার্জেন্সিতে। তখন ওনার পালস, ব্লাড প্রেশার বা অন্যান্য সমস্ত জিনিসগুলি রেসপিরেশনতে অ্যাবসেন্ট ছিল, এবং তখন আমরা ওনাকে সিপিআর দিই, কার্ডিও পালমোনারি রেসপিরেশন। সব ধরনের প্রচেষ্টার পরেও যখন আর ওনাকে ফেরানো যায়নি, মানে ওনার কোনো জীবনীর কোনো সাইন বা সিমটম আমরা খুঁজে পাইনি, তখন আমরা 12টা 48 মিনিটে ওনাকে আমরা ডেথ ডিক্লেয়ার করি। এখন পরবর্তী যেহেতু আমাদের এখানে ব্রড ডেথ আনা হয়েছে, সেই কারণে আমরা পোস্টমর্টমের জন্য পাঠাচ্ছি। আমাদের এখানে যখন আনা হয়েছে তখন আমরা কিছু পাই, আমরা যত অল্প সময়ের মধ্যে যতটা দেখা সম্ভব সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইমার্জেন্সি নিয়ে আমরা চেষ্টা করি। উনি কি হ্যাং করেছে?
এটা তো এখন পোস্টমার্টে বলতে পারে, যেটা পরে এটা আমাদের ব্যাপার। আপনাদের কাছে প্রাথমিক তদন্ত আপনারা কি মনে করেন? আমরা শুধু কিছু মনে করি, আমরা তো একটা ক্রাইসিস পিরিয়ডে তখন এত কিছু দেখার সময় নেই। আমরা ওনাকে রিভাইভ করার চেষ্টা করেছি, প্রায় 1 ঘন্টা 48 মিনিটের মতো বেশি সময় ধরে আমরা চেষ্টা করি। এটা আমরা জানি না, এটা পোস্টমার্টের জন্য পাঠাচ্ছি, যেহেতু আমরা জানি না কিছু, এখানে এটা পোস্টমার্টের জন্য আমরা কিছু পাইনি। बीजेपी का हालात कैसा है अभी क्या है? हमारे डॉक्टर्स अभी काम कर रहे हैं। अगर आप एक ही रिक्वेस्ट है कि आप काम करने दीजिए, और जो भी स्टेटस है हॉस्पिटल की, जो हमारे MS उनका ऑफिस से इशू किया जाएगा, आप थोड़ा सा इंतजार करिए। क्या हुआ था? वहाँ पे जो बॉडी मिली थी, हमने बॉडी यहाँ पे लाई है। डॉक्टर्स को हमने अगले अपना जो भी ওদেরকে 12টা নাগাদ আরো হাসপাতালে আনা হয়, তখন ওনার পালস, ব্লাড প্রেশার বা অন্যান্য সমস্ত জিনিসগুলি রেসপিরেশনতে অ্যাবসেন্ট ছিল, এবং তখন আমরা ওনাকে CPR দিই, কার্ডিও পালমোনারি রিসাসিটেশন। সব ধরনের প্রচেষ্টার পরেও যখন আর ওনাকে ফেরানো যায়নি, মানে ওনার কোনো জীবনীর কোনো সাইন বা সিমটম আমরা খুঁজে পাইনি, তখন আমরা 12টা 48 মিনিটে ওনাকে আমরা ডেট দিচ্ছি। এখন পরবর্তী, যেহেতু আমাদের এখানে ব্লড ডেথ আনা হয়, সেই কারণে আমরা পোস্টমর্টমের জন্য পাঠাবো। আমাদের এখানে যখন আনা হয়েছে তখন আমরা কিছু পাই, আমরা যত অল্প সময়ের মধ্যে যতটা দেখা সম্ভব সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইমার্জেন্সি নিয়ে আমরা চেষ্টা করি। উনি কি হ্যাং করেছে? এটা তো এখন পোস্টমর্টমে বলতে পারে, যেটা পরবর্তী আমাদের ব্যাপার। প্রাথমিক তদন্ত আপনারা কি মনে করেন? আমরা শুধু কিছুই মনে করি, আমরা তো একটা ক্রাইসিস পিরিয়ডে তখন এত কিছু দেখার সময় নেই। আমরা ওনাকে রিভাইভ করার চেষ্টা করেছি, প্রায় 1 ঘন্টা 48 মিনিটের মতো বেশি সময় ধরে আমরা চেষ্টা করি। এটা আমরা জানি না, এটা পোস্টমর্টের জন্য পাঠাচ্ছি, যেহেতু আমরা জানি না কিছু, এখানে এটা পোস্টমর্টের জন্য ব্লড ডেথ। আমরা কিছু পাইনি। না না না, हमारे डॉक्टर्स अभी काम कर रहे हैं। अगर आप एक ही रिक्वेस्ट है, आप काम करने दीजिए, और जो भी स्टेटस है हॉस्पिटल की, जो हमारे MS है उनका ऑफिस से इशू किया जाएगा। आप थोड़ा सा इंतजार करिए। वहाँ पे जो बॉडी मिली थी, हमने बॉडी यहाँ पे लाई है, और डॉक्टर्स को हमने अगले